Good morning. We'll start the class. So last class I was discussing about the percentage problem. We'll continue the percentage problem and then we'll be seeing some of the problem based on profit and loss. At last we will be discussing about calendar related problem. That's another important area where you will get one question, okay, from that topic. So this is the question. Maybe this question may not be there in your question paper. So this let's solve this question. This is I think 2021 or 20 question. Somewhere they asked 20, I think 2020. I forgot to give that year. 21 or 20. It's angle based percentage question. The pie chart gives the expenditure on five different items. Pie chart means like this. You will have a pie chart means from the circle you will have the partitions. That's the meaning. Okay, this is the pie chart. So pie chart gives expenditure on five different items A, B, C, D, E in a household. If B, C, D, E corresponds to 90, 50, 45, 75 respectively, then what is the percentage of expenditure on item A? So we have five items, 1, 2, 3, 4, 5. So let's take this is A, this is B, this is C, this is D, this is E. Okay. So A, B, C, D with respect to the degree, angle they have given degree. That means the entire circle it is going to be 360 degree. The entire circle is 360 degree. In that A expenditure it is 90 degree and B expenditure it is 50 degree. C expenditure it is 45 degree. D expenditure it is 75 degree. So I have not drawn that 75. It will be little bit bigger. Uh, okay, B, sorry. B, C, D, E only they have given. The question is about finding A, right? Okay, let me take this is B. B is 90 degree. This is B. And then C, it is 50 degree. And then D, it is 45 degree. And then E, it is 75 degree. Then the question is, what is the percentage of expenditure on A? They're asking for, they have given details in terms of angle. They're asking what? In terms of percentage. Okay. So this angle is, what is that remaining? That you have to find it. That angle you have to convert it to the percentage. Okay. So what is the total angle? Totally it is 360. Among 360, uh, A, B, C, D, E angle given, what is A angle? How do you find it? You just total it. 90 plus 50, 140. 140 plus 45, 185, 90, and then 260. Yes or no? So 260 already it is given. So remain is going to be what? 100 degree. So A is going to be, this is A is going to be now 100 degree. Total angle is 360. BCDE angles we subtracted and remaining is 100 degree. 100 degree. Now we are going to find it, to find the percentage of this 100 degree with respect to 360. How do you find it? 100 with respect to 360. Total angle is 360. அதில 100 எவ்வளோ percentage? So it is going to be what? Into 100. என்ன வரும்? How much percentage? See that answer they have given in fraction only. Okay. So can remove 1 0 and this is going to be what? 50 by 18. This is going to be again 5 by 9 because either the denominator is 9 or 6.
So I kept 9. So it is going to be what? 250 by 9. Answer is 250 by 9. It's simple question. We are converting that angle to percentage. What is missing angle that we are finding? Then converting to percentage. Okay. So we go to the next question. From this question, we have to solve. Yesterday we left here only. We'll be solving question number just will vary. This will be your 12th question in the question paper. Okay, a pie diagram shows the percentage distribution of proteins, water, and other dry elements in human body. Given that protein corresponds to 16 percentage, again pie diagram. The previous year also, I think that is 2022. Previous year question, what is that we discussed? That is 2022 question. This is 2021 question. Same, similar kind of problem based on pie diagram. Okay. Um, Protein corresponds to 16 percentage, water corresponds to 70 percentage. Percentage. They have given in terms of percentage. Pie diagram means like a circle. It's a 360-degree. In that 360-degree, now we have three parts. One is 70 percentage, right? 70 percentage, it is what? Water. 70 percentage, not degree, 70 percentage. And the 16 percentage corresponds to protein. 16 percentage corresponds to protein. 16 percentage corresponds to protein. See, you have to consider the circle as 100 percentage. In terms of percentage, if we consider, it is 100 percentage circle. In terms of angle, if you consider, it is 360-degree angle. They have given percentage, 70 percentage water, 16 percentage protein, and then remaining is going to be what? The dry elements. Yes or no? Dry element, this is water, this is um, protein. Dry elements, it is going to be remaining. How much is remaining? 86. 100 minus 86, it is going to be what? 14 percentage. Remaining 14 percentage is what? Dry elements. Then what is the question? If both protein and other dry elements corresponds to some P percentage, both, if we combine together, it is going to be what? 30 percentage. 16 plus 14, 13%, both combined together, it is 30 percentage occupies. Then what is the central angle of the sector representing P on the pie diagram? So they are asking what is this angle they are asking. The previous question they have given angle, they asked what? Percentage. In this question, they have given percentage, they are asking angle. So how do you find this angle? So this is what? Totally it is 100 percentage. In the 100 percentage, 30 percentage of angle is what? That's what we have to find. Are understanding? 30, this is 30 percentage. Total angle is 360. Out of 360, what is going to be 30 percentage angle? How do you find it? It is very simple. 30 percentage, right? 30 by 100 into 360. In 360, we have to find 30 percentage. So what is it going to be? Cancel. It is going to be 108. 90 plus 18, 108 degree. 108 degree. So these two portions going to take 108 degree. Remaining is going to be what? 252 degree. It is going to be water. Okay. So 108 is the answer. Similar kind of questions we consecutively they are asking, but first time they asked percentage, second time they are asking what is the angle. But both are what? Based on the percentage concept. Are you understanding? Okay. We'll move on to the next question. So this kind of question yesterday also we have solved. I said this kind of question they asked multiple number of times. Okay. The past 5 years only we were discussing. Earlier also they asked this kind of questions. Okay.
If the price of an article is decreased by 20% and then new price is increased by 25%, then what is the net change in the price? Yesterday we discussed. Okay. So we'll take that originally the price of an article is 100. Then what? The article price is decreased by 20%. 20% decrease. 20% decrease means out of 100, 20% decrease means after removing 20%, it is just 80%. Yes or no? Out of 100, 80% means it is 80. In that what? Next 25% increases. This is the new price. In this 25% increase. 25% increase means it is 125% of 80. So what is 125% of 80? It is going to be what? This is 5 times 4, 4 times by 25. And then if you cancel, it is going to be 20. 20 into 5 is going to be 100. After these two changes, initially it was 100. After these two changes, now also we are getting what? 100. What is that net change in the price? How much percentage changes? 0%. Yes or no? So there is no change. So 0% changes. Option E. Do you remember? Yesterday we have discussed 3 times variation. At last we got some 10% difference. This in this 0%. Okay, understood? Shall we go to the next question? Okay, this is another simple question where your understanding of the question makes difference. P scored 40 marks more than Q in an examination. General statement. In some particular examination, P scored 40 marks more than Q. That means what? P's mark is Q plus 40. The difference between these two marks is what? 40. So P score is Q plus 40. அவர் என்ன எடுக்கிறாரோ அதோட 40 ஆட் பண்ணா அதான் P score. கரெக்டா? அதுக்கப்புறம் Q scored 10% less than P, then how much did Q score? இது general statement. Q என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Q scored 10% less mark than P. Then how much did Q score? Q ஓட ஸ்கோர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இப்போ வந்து Q வந்து P விட 10% லெஸ்ஸா எடுத்தாரு அப்படின்னா Q ஓட ஸ்கோர் என்ன அதான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ யூ ஹேவ் ஆப்ஷன்ஸ். ஹவ் டு யூ ஃபைண்ட்? Q score is 10% less than P. That means what? 90% of P. That is 90% of P. So this is going to be 90 means 90 by 100. P value is what? Q plus 40. This is Q. You bring Q one side, numbers one side you keep. Then what is that you will be having? So here it is going to be 9 by 10. Am I right? This if you cancel, it is 9 by 10. I can multiply this 9 by 10 inside 9 by 10 into Q plus 9 by 10 into 40. This is just what? 4. This is going to be 36. Am I right? 36. This is going to be Q. So what is that I will be having? You bring this Q this side, Q 9 by 10 Q. This is equal to 36. And if you just cross multiply, it is going to be what? 10 minus 9Q. It is going to be Q by 10. This is equal to 36. Then Q is equal to what? 360. Q score is 360. That's it. From the first statement, we are getting that what is P value. And the second statement, whatever they have given, we are writing 10% less means just 90% of P. Then substitute P value, you make only Q. Right? Simplify, you get Q value, that is 360. A simple percentage calculation. Okay? இதுக்கு எதாவது ஃபார்முலா தேவையா என்ன? ஏதாவது ஃபார்முலா இருக்கா என்ன? ஒன்றும் கிடையாது. ஒரு கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு
ஃபார்முலானா இதுக்கு என்ன ஃபார்ம் என்ன சொல்றது, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இது. 90% ஆஃப் பி, அவ்வளவுதான். ஒரு ஃபார்முலா ஒன்றும் கிடையாதுக்கலாம். சரியா? ஜஸ்ட் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த கொஸ்டின். திஸ் இஸ் ஸ்லைட்லி, இதுக்கு இந்த இதெல்லாம் கிளாஸ்ல மேபி இதுக்கு நிறைய ஃபார்முலாலாம் இருக்கு இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ். ஓகே. பட் இப்போ ஃபார்முலாலாம் அது ஒரு ஒரு பெரிய கான்செப்ட். அது ஒரு 4 ஃபார்முலா இருக்கு, 4 கான்செப்ட் அது. அந்த 4 கான்செப்ட் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் மட்டும் சொல்றேன். வித்தவுட் ஃபார்முலாலாம் நம்ம பார்க்க போறது இல்லை, கான்செப்டா பார்க்க போறோம். ஓகே. As a result of 20% hike in the price of rice per kg, okay, a person is able to purchase 6 kg less rice for rupees 1200. What was the original price of rice per kg? அதான் கொஸ்டின். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். என்னன்னா, ஒருத்தர்கிட்ட 1200 இருக்கு. சரியா? 1200க்கு அவர் எப்பயுமே போய் ரைஸ் வாங்குவாரு. ஏதோ ஒரு சம் கேஜி ரைஸ் வாங்குறாரு வழக்கமா. ஆனா இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அவர்கிட்ட இந்த 1200 தான் இருக்கு. இப்போ பிரைஸ் ஆஃப் த ரைஸ், ஒரு கேஜி பிரைஸ் வந்து 25% இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. 25% இன்க்ரீஸ் ஆகுறதால இப்போ அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, இப்போவும் சில கேஜி ரைஸ் வாங்குறாரு. ஆனா முன்னாடி வாங்கினார்ல, அதை விட 6 கிலோ கம்மியா வாங்குறாரு. முன்னாடி 10 கிலோ வாங்கிட்டு இருந்தானே, இப்ப 4 கிலோ தான் வாங்குறாரு. 6 கிலோ ரெண்டுத்துக்கும் என்னது டிஃபரன்ஸ்? ஏன்னா 25% ஒரு கேஜில இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ கொஸ்டின் என்னன்னா, வாட் இஸ் த ஒரிஜினல் பிரைஸ் ஆஃப் த ரைஸ்? எக்ஸ் கேஜி வாங்கும்போது ஒரிஜினலா பிரைஸ் வந்துருக்குல்ல ஒரு கேஜி. வாட் இஸ் தட் ஒரிஜினல் பிரைஸ் ஆஃப் த ரைஸ்? ஸ்டோரி புரிஞ்சா? அமௌண்ட் சேஞ்ச் ஆகல, அவர் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்றது சேஞ்ச் ஆகல. 1200 எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்றாரு. ஆனா முன்னாடி 10 கிலோ வாங்கினாரு, இப்ப 4 கிலோ தான் வாங்குறாரு. ஏன்னா பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அப்போ ஒரிஜினலா அந்த ஒரு கேஜி ரைஸ் வந்து பிரைஸ் வந்துருக்குல்ல, அது என்னன்னு கேக்குறாங்க. சரியா? கண்டுபிடிப்போமா? சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரிஜினல் பிரைஸ், லெட் மீ அசியூம். ஒரிஜினல் பிரைஸ் வந்து, லெட் மீ டேக் இட் இஸ் 100x. ஏன்னா நான் பர்பஸா எடுக்கிறேன். 100x பர் கேஜி அப்படின்னு எடுத்துப்போம். ஒரு கிலோவுக்கு 100x ருபீஸ். புரியுதா? ருபீஸ், எல்லாமே ருபீஸ். ருபீஸ் 100x. சரியா? இப்போ ஒரு கேஜி 100x இருக்கும்போது அவர் எத்தனை எத்தனை கிலோ ரைஸ் வாங்குவாரு? நம்பர் ஆஃப், இல்ல, ரைஸ் இன் கேஜி. எவ்வளவு ரைஸ் வாங்குவாரு? எவ்வளவு கேஜி ரைஸ் வாங்குவாரு? மொத்தம் 1012 இல்ல, 1500 இருக்கு. ஒரு கிலோ ரைஸ் 100x அப்படின்னா, கரெக்டா? ஒரு 100 இருக்கு நம்ம கிட்ட. ஒரு கிலோ ரைஸ் 10 ரூபாய் அப்படின்னா என்ன, எத்தனை கிலோ வாங்குவோம்? 10 கிலோ வாங்குவோம். என்ன பண்றோம்? 100 10ஆல டிவைட் பண்ணும். கரெக்டா? ஒரு கிலோ ரைஸ் 20 ரூபாய் அப்படின்னா 100 20ஆல் டிவைட் பண்ண 5 கிலோ வாங்குவோம். அதே மாதிரி தான் இவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்கு. ஒரு கேஜி ரைஸ் வந்து 100x. இப்போ நமக்கு என்ன வரும் இங்க? இட் இஸ் 12 பை எக்ஸ் கேஜி. இவ்வளவு வாங்குறாரு. ஒரிஜினலா ஒரிஜினல் பிரைஸ் 100x இருக்கும்போது அவர் எத்தனை கிலோ ரைஸ் வாங்குறாரு? 12 பை எக்ஸ் கேஜி ரைஸ் வாங்குறாரு. புரிஞ்சா? இப்போ பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. 25% இன்க்ரீஸ் இன் பிரைஸ். இப்ப என்ன வந்து 25% இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் வாட் இஸ் த பிரைஸ் ஆஃப் ரைஸ்? 100xல 25% இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி வாட்? 125x பர் கேஜி. இதுவும் ருபீஸ் தான். பிரைஸ் ஒரு கேஜி இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதுதான் வந்து என்னது, ஒரு கேஜியோட விலை. இப்ப எத்தனை கேஜி வாங்குவது?
ரைஸ் இன் கேஜி எத்தனை கேஜி வாங்குவார் இதுல? சேம் அமௌண்ட் தான் 1200 by 125x. எத்தனை கேஜி வாங்குவாரு? இது கேன்சல் பண்ணா என்ன வரும்? கேன்சல் டைரக்டா ஆகாது. கேன்சல் by 5. It is going to be 25. This is 1 and then sorry 2 2. It is going to be 4 0. Again it is going to be 5. It is going to be 4 8. So it is going to be 48 by 5x. இவ்வளோ கேஜி ரைஸ் வந்து இப்போ வாங்குறாரு. 25% இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஒரிஜினலா வாங்குறதுக்கும் இதுக்கும் எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? 6 கிலோ டிஃபரன்ஸ். கரெக்டா? அதாவது 12 by x மைனஸ் 48 by 5x ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் வந்து 6 as per the question. ஒரிஜினலா ஒரு யூரோ கேஜி வாங்குறாரு லைக் 10 கேஜி, இப்போ வந்து 4 கேஜி லைக் திஸ் வாங்குறாரு. ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னது? 6 கிலோ. கரெக்டா? இதுல இருந்து எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சா நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிடலாம்? ஒரிஜினல் வேல்யூ தெரிஞ்சிடலாம். கரெக்டா? எக்ஸ் கண்டுபிடிங்க. இங்க என்ன வரும்? எல்சிஎம் 5x. 5 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும்? 60 மைனஸ் 48. திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 6. அப்போ இது என்னது? மேல 12. திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? இந்த எக்ஸ் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிங்க, 5 இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தா என்ன வரும்? 12 by 30 is equal to x. அப்ப என்ன வரும்? It is going to be 2 by 5. X is equal to 2 by 5. 2 by 5 னா 0.4. கேன்சல் பண்ண அப்படின்னா 0.4. X is 0.4. What is the original price? 100 into 0.4. It is going to be what? புரியுதா? ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணி பண்ணலாம். இதுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு. ஃபார்முலா நான் மறந்துட்டேன். ஃபார்முலாவும் இருக்குது இதுக்கு. சரியா? அதாவது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சேஞ்ச் ஆகாது. அது கான்செப்ட் என்னன்னா, இந்த வெயிட் போடும்போது சிலர் வந்து வெயிட்ல ஒரு பக்கம் 100 கிராம்ஸ்லாம் அதிகமா வைப்பாங்க. அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ல இது வரும். ஐ குடன்ட் ரீகால், பட் எனிவே இப்படிதான் இந்த சம்ம சால்வ் பண்ணும். கான்செப்ட் பிரகாரம் சால்வ் பண்ணா இப்படி சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஐ ஹோப் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட். Shall we go to the next question? Okay. Okay. 2020 question. A simple question also. What is this question? A shop owner offers the following discount options on an article to a customer. First, successive discount of 10%, 20%, and then pay a service tax of 10%. அதே மாதிரி இன்னும் 2 ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் 2 டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாரு, மூணாவது சர்வீஸ் டேக்ஸ் ஆட் பண்ண சொல்றாரு. இங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே சர்வீஸ் டேக்ஸ் ஆட் பண்ண சொல்றாரு, அதுக்கப்புறம் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாரு. இப்போ கொஸ்டின் என்னது? ஒன் ஒன்லி இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபார் த கஸ்டமர். இப்போ என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம எது கம்மியா பே பண்றோமோ அதுதான் என்னது? பெஸ்ட் ஆப்ஷன். கரெக்டா? எது வந்து கம்மியா நமக்கு விலை கொடுக்குது அதுதான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனா, செகண்ட் ஆப்ஷனா, தேர்ட் ஆப்ஷனா கண்டுபிடிக்கணும். 1 only, 2 only, 3 only, or all options equally good for customer. சரியா? கண்டுபிடிப்புமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பொருளோட ஒரிஜினல் விலை 100 ருபீஸ் வச்சுப்போம். இப்போ இந்த டிஸ்கவுண்ட் சர்வீஸ் டேக்லாம் பே பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம எவ்வளவு பே பண்ணோம்? ஒரிஜினல் ஐ மீன் பே பண்ணோம். அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து என்னது? பெஸ்ட் ஆப்ஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாமா? சரி, ஃபர்ஸ்ட் என்னது? 10%. இது 100ல ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கு வந்து 10% டிஸ்கவுண்ட்னா 90. அப்போ இந்த 90ல அதுக்கப்புறம் என்ன? சக்சஸிவ். அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? சக்சஸிவ் டிஸ்கவுண்ட்ஸ். இந்த 90%ல அடுத்தது என்னது? 20% டிஸ்கவுண்ட். அப்போ அடுத்தது வந்து 90ல 20 அப்படின்னா ஜஸ்ட் வாட்? 80%. 20% டிஸ்கவுண்ட் தானே. அப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? 80% தானே எடுத்துக்கணும். கரெக்டா? அப்ப 80% எடுத்துக்கிட்டா எவ்வளவு வருது? 72 வருது.
அதுக்கப்புறம் இந்த 72ல அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சர்வீஸ் டேக்ஸ் தென் பே சர்வீஸ் டேக்ஸ் ஆஃப் 10%. டிஸ்கவுண்ட் ரெண்டு கண்டினியூவா கொடுத்துட்டு இதுக்கு வந்து சர்வீஸ் டேக்ஸ் வந்து 10% பே பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. இதுல 10% சர்வீஸ் டேக்ஸ், 10% என்ன வருது இதுல 10% அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆட் பண்ணணும். அப்போ 110/100 இன்டூ 72 கரெக்டா? அப்ப என்ன வரும், ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடும். இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இட் இஸ் 297/10. ஆன்சர் இஸ் 79.2. 79.2 ஃபர்ஸ்ட். அப்போ 100 ரூபாய்க்கு இந்த டிஸ்கவுண்ட் எல்லாம் போக சர்வீஸ் டேக் எல்லாம் பே பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம எவ்வளவு பே பண்ண போறோம், 79.2 rupees ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல. செகண்ட் கேஸ்ல, செகண்ட் கேஸ் என்ன வரும், ஃபர்ஸ்ட் 20% டிஸ்கவுண்ட் அப்ப 80. இதுக்கு அதுக்கப்புறம் 10% டிஸ்கவுண்ட் அப்ப 80ல 10% டிஸ்கவுண்ட்னா 90%. கரெக்டா? அப்ப என்னது 90/100 இன்டூ 80, அதே நம்பர் தானே. இது என்னது 72 தான். 72ல 10% போட்டோம்னா என்னதான் வரும், அதுக்கப்புறம் சர்வீஸ் டேக்ஸ் பே பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. 10% சர்வீஸ் டேக்னா 110/100 இன்டூ 72. இட் இஸ் ஆல்சோ வாட், 79.2. ரெண்டுமே சேம் வேல்யூ தான் வருது. சரியா? ரெண்டுமே சேம் வேல்யூ வருது. அப்போ மூணாவது ஆப்ஷன் கண்டுபிடிச்சுதான் ஆகணும். கரெக்டா? சோ மூணாவது ஆப்ஷனுக்கு பே சர்வீஸ் டேக்ஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் 10%. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே 10% சர்வீஸ் டேக்ஸ் பே பண்ண சொல்றாங்க. அண்டர்ல 10% இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும், 110. இப்போ இதுல என்னது, சக்சஸிவ் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் 20% அண்ட் 10%. சக்சஸிவ் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் 20% அப்படின்னா இட் இஸ் வாட், 80/100 இன்டூ 110. அப்ப என்னது, இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும். இட் இஸ் கோயிங் டு பி வாட், 88. இந்த 88ல அகைன் 10% டிஸ்கவுண்ட். அப்ப என்ன வரும், 90/100 இன்டூ 88. ஜஸ்ட் 90% கேன்சல் ஆயிடும். திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வாட், 72 to 72 79. So it is going to be what, 79.2. மூணுமே என்னது, சேம் தான். நீங்க எந்த ஆப்ஷன் ஃபாலோ பண்ணீங்க, ஆனா நீங்க ஃபைனலா பே பண்ற ஆப்ஷன் அமௌண்ட் என்னது, சேம் தான். நீங்க இந்த இது ஃபாலோ பண்ணாலும் இல்ல இது ஃபாலோ பண்ணாலும் இது ஃபாலோ பண்ணாலும் ஃபைனலா அமௌண்ட் பே பண்ண போறது ஒரே அமௌண்ட் தான். சரியா? அப்ப ஆப்ஷன் என்னது, ஆல் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஈக்குவலி குட் ஃபார் த கஸ்டமர். ஓகே, ஜஸ்ட் நான் நேத்து அந்த ரீகால் பண்ணல அந்த ஃபார்முலா. பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ்னா ஆட் பண்ணிக்கணும் 100 கூட, டிக்ரீஸ்னா சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் பர்சன்டேஜ். ஓகே, அந்த ஃபார்முலா டிஃபரன்ஸ் எடுத்து டிவைடட் பை த ஒரிஜினல் நம்பர் இன்ட்டு 100. இந்த ஃபார்முலாலாம் தவிர்த்து வேற ஏதாவது புதுசா கான்செப்ட் நம்ம அப்ளை பண்ணிருக்குமா என்ன? இவ்வளவு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிட்டு ஏதாவது புதுசா ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிருக்குமா? ஸோ பர்சன்டேஜ் ப்ராப்ளத்துக்கு இந்த லாஜிக் தெரிஞ்சா மட்டும் போதும். இதை வச்சே நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். அதாவது புரியுதா நான் சொல்றேன் என்னன்னு? ஒரு அமௌண்ட்டுக்கு 20% இன்க்ரீஸ் அப்படின்னா வில் கன்சிடர் 120%, 120/100 இன்டு தட் அமௌண்ட். 12% டிக்ரீஸ்னா 100ல 12 ரிமூவ் பண்ணிட்டு மீதி 88, 88/100 இன்டு தட் அமௌண்ட். புரியுதா? அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் பர்சன்டேஜ் டிஃபரன்ஸ் எடுத்து டிவைடட் பை ஒரிஜினல் வேல்யூ இன்டு 100, அந்த ஃபார்முலா. சரியா? ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ்குள்ள தான் உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, வேற எதுவுமே கிடையாது அதுல. ஓகேவா? அடுத்தது போலாமா? மேபி தி லாஸ்ட் கொஸ்டின். லாஸ்ட் கொஸ்டின் தானே? இன் அடல்ட் பாப்புலேஷன் ஆஃப் எ சிட்டி, இது யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் பா, நான் எதுவும் கொடுக்கல. In adult population of a city, 40% men and 30% women are married. What is the percentage of married adult population? அதான் கொஸ்டின். அதுக்கப்புறம் கண்டிஷன் கொடுக்குறாங்க. இஃப் நோ மேன் மேரிஸ் மோர் தென் ஒன் உமன் and no woman marries more than one man and there are no widows and widowers.
என்ன மீனிங் அப்படி இதுக்கு எது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஒன் பர்சன் ஒன் மேன் மேரிஸ் ஒன் உமன். அதுக்கப்புறம் அந்த சிட்டில வந்து நோ விடோஸ் நோ விடோவர்ஸ் யாருமே அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை. கல்யாணம் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் இருக்கிறவங்க யாரும் இல்லை. ஜஸ்ட் மேரிட் கப்புள் மட்டும் தான் இருக்காங்க. அதான் மீனிங். அது சொல்றதுதான் இது சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? இப்ப கொஸ்டின் என்னது? வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அடல்ட் பாப்புலேஷன்? அதான் கொஸ்டின். இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 40% ஆஃப் மென் அண்ட் 30% ஆஃப் உமன் ஆர் மேரிட் அந்த சிட்டில. சரியா? இப்போ இது எப்படி சால்வ் பண்றது? எவ்வளவு சிட்டில எவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியல. ரைட்? அதுல 40% மென் 30% உமன் ஆர் மேரிடு. எப்படி சால்வ் பண்றது? ஓவராலா 100% எடுத்துட்டு சரி, ரொம்பலாம் யோசிக்க வேணாம். சி 40% மென் 30% உமன். ஒரு சிட்டில 100 பேர் இல்ல 1000 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா இதுல 40% எவ்வளோ, 30% எவ்வளோ, ரெண்டுமே என்ன வரணும்? ஈக்குவலா வரணும். ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க 40-30 தானே, அது 3:4 மாத்தி, அதாவது 40% 30%. இது அப்படியே திருப்பி மாத்திக்கங்க, 3:4. 3:4ன்ற ரேஞ்சில் வந்து நீங்க நம்பர் சூஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான். 30% ஆஃப் மென், 300 மென், 400 உமன் மேரிட். 3:10 ரேஷியோ தானே? சாரி சாரி, 3:4. 3:4 ரேஷியோ. 30%, 300 ஆர் 400. நீங்க நீங்க அதை மாத்தி கூட எடுத்துக்கலாம். என்னது? 150 அண்ட் வாட், 200 இப்படி கூட இதுவும் 3:4 தான். ஸோ இந்த ரேஷியோல நம்பர் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, ரைட், இதான் வந்து டோட்டல் மென் அண்ட் உமன் இந்த சிட்டி. டோட்டல் எவ்வளவு இருக்காங்க? 700 இருக்காங்க. இந்த 700 டோட்டல் மெம்பர்ஸ் இந்த சிட்டி. நம்ம எக்ஸாம்பிள் தான் எடுக்கிறோம். டோட்டல் மெம்பர்ஸ் இந்த சிட்டி இஸ் 70. அதுல 340, 300, 400 மென்னு உமன். இதுல என்ன வரணும்? 40% மென் மேரிட், 30% உமன் மேரிட். அப்போ இதுல 40% மென் அப்படின்னா என்னது? 40/100. ரெண்டுமே ஈக்குவலா வரணும். அப்பதானே வந்து ஒன் மேன் மேரிஸ் ஒன் உமன். ரைட்டா? ரெண்டு நம்பர் என்ன வரணும்? ஈக்குவலா வரணும். அப்போ 40/100 இன்டூ 300 என்ன வரும்? இட் இஸ் 120. கரெக்டா? அதுக்கப்புறம் இங்க என்ன வரும்? 30/30% தானே? 30% உமன். 30/100 இன்டூ 400 என்ன வரும்? இங்கேயும் 120. ரெண்டுமே சேமா இருக்கா? டோட்டல் பாப்புலேஷன் இந்த சிட்டி இஸ் 700. இதுல மொத்தம் மேரிட் பாப்புலேஷன் எவ்வளவு ஆச்சு இப்போ? 240. ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கா? 120 மென், 120 உமன். கரெக்டா? அப்போ 240 இவ்வளவு மேரிட் பாப்புலேஷன். இப்போ இந்த 240 with respect to 700, how much percentage? That's what you have to find. Therefore, the required percentage is what? 240 with respect to 700. அந்த சிட்டில இருக்கிற அடல்ட் பாப்புலேஷன்ல 240 பேர் மேரிட் ஆயிருக்கு. அப்போ எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? இன்டூ வாட்? 100. ஸோ கேன்சல் ஆயிடும். ஆப்ஷன்ஸ் வந்து மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. 7ஆல டிவைட் பண்ணோம். அப்போ என்ன ஒரு ஆன்சர்? 3. அண்ட் தென் 3 மீன்ஸ் 4. 4 times 28, it is 2/7%. 37 2 by, sorry, 34 2/7. 34 2/7 is options. புரிஞ்சா? Just a simple one. Simple understanding basic problem. Okay.